আশেক ও জাকের ভাই বোনেরা, সকলেই খেয়ালের সাথে বসে চক্ষু বন্ধ করে খেয়াল কালবে ডুবান। খেয়াল কালবে ডুবান। দয়াল বাবাজনের পাক কদম মোবারক দিলের হাত দিয়ে জড়ায় ধরে আর আমার সাথে সাথে মনে মনে 100 মর্তবা দরুদ শরীফ পাঠ করেন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়াসিলাতি ইলাইকা ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লিম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়াসিলাতি ইলাইকা ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লিম। اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم. اللهم صل على
سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم হে আল্লাহ আমরা পাপী তাপী গুনাহগার নালায়েকের দলের মাওলা দেওয়ার মতো কিছু নাই 100 মর্তবা দরুদ শরীফ পাঠ করে নজরানা পেশ করলাম দয়া করে দরুদ শরীফের বরকতে আপনি অপরাধ করবে তুমি মাফ করো মাফ করিয়া কবুল করাও কবুল করিয়া সব নজর পৌঁছে দাও আমাদের মহান দরদি দয়াল বাবা জানের পাক হুজুরে সব নজর পৌঁছে দাও প্রাণের আশেখ জাকের ভাই বলে দয়াল বাবা জানের পাক কদম মোবারক দলের হাত দিয়ে ধরে আপন আপন দরুদ শরীফ কবুল করাইতে চেষ্টা করে প্রভু প্রভু বলে ডাকি দোনো হাত তুলে
মোর গাথা মেনে সানমুখ বলে রইল মনি ব্যথা ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রাহিম ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রাহিম রহমাতাল লিল আলামিন ইয়া রহমাতাল লিল আলামিন ইয়া শাফিয়াল মুজনাবিন ইয়া রহমাতাল লিল আলামিন ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রাহিম ঈশ্বর প্রভু মনোপাতি তব মুখ মনে গাতি বসাইয়া মনে তরে কব মনের কথা ওহে প্রভু মুখ তর মনে মোর গাথা মেনে সানমুখ বলে রইল মনে ব্যথা ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রাহিম ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রাহিম রহমাতাল লিল আলামিন ইয়া রহমাতাল লিল আলামিন ইয়া শাফিয়াল মুজনাবিন ইয়া রহমাতাল লিল আলামিন ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রাহিম নিরাকার মুখখানি জ্ঞানে অজ্ঞান গানি জ্ঞানে জ্ঞানে মনে প্রাণী বিচার সে কোথা আশিকদের মনখানি নিয়ে করে টানাটানি দেখা দিব আশা দিয়ে পালালো সে কোথায় ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রাহিম ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রাহিম রহমাতাল
শাফিয়াল জনাবে ইয়া রহমাতাল লিল আলামিন ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রাহিম নিরমনকারী পালায় সে ববন সারি নিদয় নিরাশ করে না শুনি সে কথা নিরাশা যে করেছ প্রভু আশা মোর আছে তবু অবশেষে মনে মোর রহমতেরি আশা ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রাহিম ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রাহিম রহমাতাল লিল আলামিন ইয়া রহমাতাল লিল আলামিন ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রাহিম রহমতের দরজা ফিরিব না তো রহমতে রহমতেরই ধার দ্বারে কব মনের কথা পাপিষ্ঠ বলিয়া প্রভু রহমত যদি না করো তবু তুমি বর্ষ রহমাতাল লিল আলামিনের কথা ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রাহিম ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রাহিম রহমাতাল লিল আলামিন ইয়া রহমাতাল লিল আলামিন ইয়া শাফিয়াল মাজনাবিন ইয়া রহমাতাল লিল আলামিন ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রাহিম তাহার ওসিলা ধরে রহমত সাই জারি করে রহমাতাল লিল আলামিন দুরিসি সে কোথা নবীর রহমত বলে আসি পারে তদহতলে নবীর রহমত বলে আসি পারে পদতলে রহমতের উম্মেদার
মজনবী ইয়া রহমাতান লিল আলামিন ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রহিম শত তত রহমত চাই আমার উম্মতের শত তত রহমত চাই আমার উম্মতের দমে দমে জিয়ারত এই শেষ কথা দমে দমে জিয়ারত এই শেষ কথা প্রভু 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 বলে ডাকি দুনো হাত তুলে প্রভু 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 বলে ডাকি দুনো হাত তুলে দমে দমে দম রে গত নামি নীল পাতায়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রহিম ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রহিম রহমাতান লিল আলামিন ইয়া রহমাতান লিল আলামিন ইয়া শাফিয়াল মজনবী ইয়া রহমাতান লিল আলামিন ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রহিম প্রাণের আশিক ও জাকের ভাই বোনেরা নবী প্রেমিক অলি প্রেমিক আমার ভাই বোনেরা এলাকাবাসী গ্রামবাসী ভাই বোনের এখন আর ঘুমে থাকার সময় না এই সময় রহমতের সময় নিয়ামত পূর্ণ সময় গুনাহ মাফের সময় আজকের রজনী উরুস পাকের রজনী মহামিলনের রজনী আশিক এবং মাশিকের প্রেমের সেতু বন্ধন করার রজনী আজকে রজনী ভাগ্যের রজনী আমার দয়াল শেখজি তার বাজ জবানে বলেছেন সাধারণ মানুষের ভাগ্য রজনী হলো একটা আর অলি প্রেমিক তরিকতপন্থীদের জন্য ভাগ্য রজনী দুইটা আপন মুর্শিদের বেচারার দিবস বলাচ্ছে যে রোজ মুবারক করা হয় ওই রোজ পাক আশিকদের ভাগ্য রজনী মহামিলনের রজনী আশিকের মাশরুকের প্রেমের সেতু বন্ধনের রজনী তাই আমার ভাই বোনেরা এখনো যারা ঘুমে আছেন আরামের ঘুম ছেড়ে দেন এই সময় যদি চলে যায় আর কশিন কালে আমরা পাবো না সাধনা ব্যতীত কষ্ট ব্যতীত নিয়ামত লাভ করা যায় না এই জন্য আমার আল্লাহ কোরআন পাকে বলেন ইয়া আইয়ুহাল ইনসানু ইন্নাকা কাদিহুন ইলা রাব্বিকা কাদান ফামুলাকিহি হে মানুষ তোমাকে তোমার পালন কর্তা পর্যন্ত পৌঁছাইলে কষ্ট স্বীকার করতে হবে অতঃপর তার সাক্ষাৎ মোলাকাত করবে আল্লাহর দিদার পেতে হলে আল্লাহর সাক্ষাৎ পেতে হলে আল্লাহকে দেখতে হলে সাধনা করতে হয়
হুকুম মেনে চলতে হয়। নবীর জিয়ারত লাভ করতে হলে, নবীর দিদার লাভ করতে হলে কষ্ট সাধনা করতে হয়। আপন মুর্শিদের সন্তুষ্ট অর্জন করতে হলে আরামের ঘুম ছেড়ে দিয়া মাওলার দরবারে কাঁদতে হয়। তাই বাইরা গো, এই সময় যদি চলে যায় কোশ্চিন কালেও পাওয়া যাবে না। এই সময় নিয়ামত পূরণের সময়, এই সময়টা রহমতের সময়, এই সময় আল্লাহর অসংখ্য আউলিয়াগণ রুহানিতে হাজির হয়। আশিকার মাশিকের প্রেমের খেলা দেখতে চায়। শুধু নবী রাসূলগণ নয়, আমার মদিনার নবী, আল্লাহর পেয়ারা নবী, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নবী রাহমাতুল লিল আলামিন দয়াল নবীও উরুস পাকে হাজির হয়। আশিকেরা দেখতে পায়, পাগলেরা দেখে দেখে চিৎকার পেরে পেরে কান্দে। আমার ভাই বোনেরা, ওই নবীর আওলাদ, ওই নবীর প্রতিনিধি আমার দয়াল বাবা চন্দ্রপুর আমাদের বরণ্য নসিব। আমরা চিনি নবীর উম্মত হতে পেরেছি, আমাদের আরো সৌভাগ্য, আমাদের আরো বরণ্য নসিব। আমরা কি নবীর আওলাদ, আওলাদ রাসূল, নবীর সিরাজ মুনিরের দরদ ভাগ, আমার জিন্দা নবীর প্রতিনিধির কদম পেয়েছি। ওই নবীর প্রতিনিধি আমার দয়াল দরদের কদম যারা দেন, চোখের পানি নজর দিয়ে দয়াময় মাবুদ মাওলাকে প্রাণ ভরে রাখে নিয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রাহিম ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রাহিম রহমাতান আলামিন ইয়া রহমাতান লিল আলামিন ইয়া শাফিয়াল মুজনাবিন ইয়া রহমাতান লিল আলামিন ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রাহিম। এই রহমতের সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশ্ববাসীর জন্য রহমতের ভান্ডার খুলে দেয়। আমার আল্লাহ তাআলা শেখ মাসিকের প্রেমের খেলা দেখার জন্য সপ্তম আসমান থেকে প্রথম আসমানে সে অবতীর্ণ হয়। আমার আল্লাহ তার রহমতের ফেরেশতা দিয়ে ডাকতে বলতে থাকে, আমার ফেরেশতারা, আমি আল্লাহ রহমতের ভান্ডার খুলে দিয়েছি। এই রহমতের ভান্ডার থেকে রহমতের ডালি ঘুরে নিয়ে তোমরা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে যাও, আমার আশিক পাগল বান্দা বান্দির মধ্যে বন্টন করে দাও। তাই ভাইরা, আজকে রহমতের রজনী, আজকে নিয়ামতপূর্ণ রজনী, আজকে রোজ মোবারকের রজনী। এখনো যারা ঘুমে আছেন, যে যেখানে আছেন, আরামের ঘুম ছেড়ে দেন। এই সময় যদি চলে যায় কোশ্চিন কালেও আমরা পাবো না, আর কোশ্চিন কালেও সময়টুকু আপনার আমার ভাগ্যে জুটবে না। আশিক মাসিকের প্রেমের খেলার মধ্যে হায় হায় আমার নবীও হাজির হয়ে তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার প্রতিটি জবান রাখতে থাকে, বান্দারে কি আছো তোমরা অপরাধী গুনাহগার, গুনাহ করতে করতে অন্তর কলুষিত করে ফেলেছো বান্দা, আমি আল্লাহ রহমতের ভান্ডার খুলে দিয়েছি। আমার অনিরুচিনা নিয়ে যদি তুমি আমার দরবারে দরখাস্ত করো, কান্দাও, আমি তোমাদের জীবনের গুনাহগুলি ক্ষমা করে দেব। আমার আল্লাহ বানাতে বান্দারে কি আছো তোমরা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে গেছো, রোগ বিমানের মধ্যে পড়ে গেছে বান্দা, দুনিয়ার কোন ডাক্তার কবিরাজও তোমাদের রোগ ধরতে পারে না, ঔষধ সেবনের রোগ সারে না বান্দা। এই রহমতের সময় আরামের ঘুম ছেড়ে দিয়ে আমি মাওলার দরবারে ক্ষমা চাই। রহমতের সময় ইজ্জতে আমি তোমাদের সুখ থেকে ক্ষমা করে দিব, মুক্তি করে দিব, বিনা চিকিৎসায় আমি তোমাদের রোগ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিব।
আমার আল্লাহ বলার বান্দা গেছো তোমরা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে অভাবনের মধ্যে পড়ে গেছো, ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছো, বান্দা কাজে মন বসে না, ব্যবসায় উন্নতি হয় না, দিন বাদে এক বেলা খানা সংগ্রহ করতে পারে না, দূরের কোনো মানুষ তোমাদেরকে সাহায্য করে না। ও বান্দা, আমি আল্লাহ রহমতের ভান্ডার খুলে দিয়েছি, এই সুযোগ জমিতে আমি মাওলার দরবারে ভিক্ষার হাতা বাড়াইয়া দাও, চোখের পানি ছেড়ে কান্দ, আমার বন্ধুর সিনানি আমার দরবারে ভিক্ষা চাও, আমি আমার বন্ধুর খাতিরে এই রহমতের সময় ইজ্জতে তোমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করে দিব, অভাব অনটন গুলি দূর করে দিব। তাই আমার ভাই বোনেরা এখনো যারা ঘুমিয়ে আছেন আরামের ঘুম ছেড়ে দেন, আমার জিন্দা পেন আওলাদের রাসূলের কদম যারা ধরে না, চোখের পানি নজর দিয়া ওই দামে মাবুদ মাওলাকে ডাকে নিয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রহিম ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রহিম। আল্লাহর প্যারা নবী সর্বপ্রথম তায়েফের জমিনে ইসলাম প্রচার করার জন্য পাপিষ্টি মানুষদেরকে সরল পথ হারার জন্য তিনি গেলেন। আল্লাহ নবী তায়েফের মানুষগুলোকে আহ্বান করেন, দাওয়াত দিলেন, তায়েফবাসীরা তোমাদের পূর্বপুরুষের ধর্ম ছেড়ে দাও, আল্লাহ নৈকট্য যদি লাভ করতে চাও, ঈমান নিয়ে যদি কবরে যেতে চাও, তোমরা কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাও। শত শত মানুষ হাজির হয়ে গেল, আর একদল যুবকদেরকে একত্রিত করল। ওই নাফরমানের দলেরা, কাফেরের দলেরা, নিষ্ঠুরের দলের যুবকদেরকে বলল, যুবকেরা তাকায় দেখো, এতিম মোহাম্মদ আমাদের দেশে নতুন ধর্ম প্রচার করার জন্য আসছে, কালেমার দাওয়াত দেওয়ার জন্য আসছে। যুবকেরা হাতে পাথর নিয়া নিয়া ওই মোহাম্মদকে পাথর মেরে মেরে এই দেশ থেকে তাড়িয়ে দাও, বিতাড়িত করা। যুবক ছেলেরা পাথর হাতে নিয়েছে, আমার নবীর ওই নূরের চেহারার দিকে তাকাইয়া তারা মুগ্ধ হয়ে গেছে। কোন যুবক আমার নবীর গায়ে পাথর মারে না, ওই নূর নবীর চেহারা দেখিয়ে তারা পাগল পারা হয়ে যায়। এমন সময় একজন নিষ্ঠুর জালেম একজন নাফরমান ঘোষণা করলো, যুবকেরা সর্বপ্রথম যে নবীর গায়ে এই মোহাম্মদের গায়ে পাথর মারতে পারবে তাকে মোটা অঙ্কের পুরস্কার দেওয়া হবে। ওবায়দুল্লাহ নামের একজন যুবক ছেলে হাতে পাথর নিয়া ওই পুরস্কারের আশায়, পুরস্কারের লোভে সে আমার নবীর দিকে তাকাইয়া পাথর নিক্ষেপ করে দেয়। পাথর করতে করতে আমার নবীর মাথা মোবারকে লেগে যায়, মাথা থেকে রক্ত বাহির হয়। আল্লাহর নবী চোখের পানি ছেড়ে কেঁদে দেওয়া বলেন, ওবায়দুল্লাহ পাথর তো মারলি না, তোর গলার মধ্যে ইসলামের মালা ঝুলাই আনিলি। এই কথা বলে নবীজি জমিনের মধ্যে লুটিয়ে পড়ে যায়। আর নিষ্ঠুর টাইপের যুবক ছেলেগুলোতে পাথর মারতে থেকে বৃষ্টির মতো পাথর পায়। আমার নবী ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত অবস্থায় জমিনে পড়ে যায়। পাথরের স্তূপ আমার নবীর উপরে চলে আসে। নাফরমানেরা মনে করল মোহাম্মদ এখন মারা গেছে। ওই লোকগুলি যখন দূরে সরে যায়, আমার নবী পাথরের নিচে ইয়া উম্মতি উম্মতি বলে কান্দে। অসংখ্য ফেরেশতারা কান্নায় পাগল পারা হয়, ডাক দেয়, মাবুদ আমরা সহ্য করতে পারি না। তোমার হাবিব যার কারণে আমাদের সৃষ্টি করেছো, আসমান জমিন সৃষ্টি করেছো, তোমার হাবিবকে নাফরমানেরা পাথর মারতেছে, মাবুদ সহ্য করতে পারে না, তুমি দয়া করে অনুমতি দাও ওই নাফরমানদেরকে বড় বড় পাহাড় গুলি ধরে নে, তাদের উপর ছেড়ে নেই, তাদের ধ্বংস করে দেয়। আমার আল্লাহ বলেন না, আমার বন্ধুর কাছে যাও। জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমার নবীর নিকটে হাজির হয়, কেঁদে কেঁদে বলি, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ,
আপনি রক্তাক্ত অবস্থা পাথরের স্তূপের মধ্যে পড়ে গেছেন নবী গো, আর আমরা সহ্য করতে পারি না, আপনি অনুমতি দেন এই আরবের বড় বড় পাহাড় গুলি এনে আমরা এই তাইপের জমিনের মধ্যে নিক্ষেপ করে দিন হয়েছে, তাইপের জমিনটা আমরা করিয়া উল্টাইয়া এই নাফরমানদের ধ্বংস করে দেই। রহমতের নবী রহমত লিল আলামিন দুই চোখের পানি ছেড়ে দেওয়া বলে, জিব্রাইল আমি রহমত নিয়ে দুনিয়াতে আসি, আমি রহমত লিল আলামিন, আমি যদি বলি এই মানুষগুলিকে শেষ করে দাও, আমি সত্য কালেমার দাওয়াত কাজের মধ্যে প্রচার আর প্রসার করব, তুমি চলে যাও, আমার আল্লাহ যখন দয়া করবে তখন তারা বুঝবে, আমাকে চিনবে, এই কালেমা পরে পরে মুসলমান হইয়া তারা ঈমান নিয়ে কবরে যাবে, আমার আল্লাহর সন্তুষ্ট অর্জন করবে। জিবরাইল আলাইহিস সালাম লজ্জিত হয়ে চলে যায়। এমন সময় আমার নবীর সাহাবী যায়েদ ইবনে হারেসা পাথরগুলি সরাইয়া আমার নবীকে পাথরের স্তূপ থেকে বাহির করে। সমস্ত দেহটা ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে, রক্তে রক্তাক্ত হয়ে গেছে। আমার নবী রে আমি দাঁড়াইতে পারি না, সমস্ত শরীর ব্যাপার জর্জরিত হয়ে গেছে, আমাকে একটু পানি দাও, আমি পানি পান করব, আমার গলা শুকিয়ে গেছে। আল্লাহর নবীর সাহাবী যায় ওই তাদের বাড়ি বাড়ি যায়, কি আসলে তোমরা তাকাই দেখো আমার নবী একটু পানি চায়, একটু পানি কে দিতে পারবা, একটু পানি দাও। ওই নাফরমানের ধরে না আমার নবীকে পানি দেয় না, দূর দূর করে দাঁড়িয়ে দেয়, চোখে পানি না যায়। আমার নবীর পাশে দাঁড়াক ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি ব্যর্থ হয়ে গেলাম, পানি দিতে পারলাম না, এই নিষ্ঠুর মানুষগুলো পানি দিল না, আমাকে ধুর ধুর করে পারিয়ে দেয়। এরপরও আমার নবী কষ্ট নেয় না, আমার নবী অভিশাপ করে না, আমার নবী বলে যে আমাকে দাঁড়া করাও। আমার নবীকে দাঁড়া করাই যখন হাঁটতে পারে না, কদম মুবারকের মধ্যে জুতা রক্তের সাথে লেগে গেছে, পা মুবারক ফুলে গেছে, হাতটা ফুলে গেছে, জামা কাপড় নবীর দেহের সাথে লেগে গেছে। ওই কদম থেকে জুতা খুলতে চায়, আমার নবী চিৎকার বেড়ে বেড়ে উম্মতি উম্মতি বলে কান্দে। কাঁদে হাত দিয়া দিয়া কত দূর সামনে যায়। এমন সময় দেখা যায় ছাগলের বাচ্চা বিক্রি করার জন্য বাজারের দিকে যায়। আমার নবী বললেন ওই জন্য একজন ইহুদি একটা ছাগির বাচ্চা নিয়ে বাজারে যায়, ওই ছাগির বাচ্চা থেকে একটু দুধ দহন করে আমাকে দাও। বলার সাথে সাথে যায় পাখির মতো বিদ্যুৎ বেগে ছুটে যায়। ইহুদিকে বলতেছি, ইহুদি তোমার ওই ছোট্ট ছাগলের বাচ্চা থেকে আমার নবীকে একটু দুধ দহন করে দিয়ে যাও। ওই নিষ্ঠুর জালেম ইহুদি হাহা কিলকিল করে হাসে, ডাক্তার যুবক রে, তুমি যেই নবীর অনুসরণ করতেছ, ধর্ম গ্রহণ করেছ, ওই নবী যিনি সত্যিকার নবী হয়েছ, আল্লাহর পেয়ারা বন্ধু হইতে, তাহলে সে বলতে পারতো আমার এই ছোট্ট ছাগলের স্তন এখনো দুধ আসে, কারণ সে মা হয় নাই, বাচ্চা প্রসব করে নাই। যায়েদ বলছে আমার নবী যখন বলেছে অবশ্যই স্তনে দুধ আছে, এই কথা যখন বলছে ওই নিষ্ঠুর জালেম ইহুদি ওই ছাগির বাচ্চা বাজারের দিকে নিতে চায়, আর বাচ্চা যখন আমার নবীর কথা শুনছে ওই বাচ্চা বাজারে যায় না, ঠেকনাটা দাঁড়াইয়া গেছে। ইহুদি টানে বাচ্চা বাজারে বিক্রি করবে, আর ওই ছাগলের বাচ্চা টানে আমার নবীকে তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করাইবে। আমার শেখ জাকের ভাই বোনেরা টানাটানি শুরু হয়ে গেছে। ইহুদির হাত থেকে ছুটিয়া ওই ছাগল কাঁদতে কাঁদতে আমার নবীর পাশে এসে হাজির হয়ে যায়।
ইহুদি ওই ছাগলের বাচ্চা নেওয়ার জন্য যখন আমার নবীর কাছে আসে, আমার নবী বলি, ইহুদি অনুমতি দাও, একটু দুধ দাও। ইহুদি আর কোনো কথা বলে না। ইহুদি বলে, ঠিক আছে, যদি আমার সাগির বাসির স্থানে দুধটাকে তুমি পান করে নাও। আমার নবী যখন হাতা বাড়াইলেন, স্তনে হাতা লাগাইলেন, স্তনে দুধে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। স্তন বেয়ে বেয়ে ছাগলের বাচ্চার স্তন থেকে দুধ গুলি জমিনে পড়তে শুরু করে দেয়। ইহুদি আশ্চর্য হয়ে যায়, জমিন আসমান থেকে জমিনের মধ্যে পড়ছে, জবান বন্ধ হয়ে গেছে, সুন্দর চেহারা কালো হয়ে গেছে, চোখের পানি ছেড়ে কান্দে না, বাবা মোহাম্মদ, আমি কত নির্যাতন তোমার উপর করেছি, কত কষ্ট দিয়েছি, যুবক ছেলেদেরকে দিয়ে তোমাকে পাথর মারাইছি। ও মোহাম্মদ, আমি তোমাকে চিনি নাই, টাইপের মানুষগুলি চিনি নাই। আমার একটা ছোট সকলের ভাষা তোমাকে চিনতে পেরেছে মোহাম্মদ, আমি ভুল করেছি, ক্ষমা করে দাও। তোমার এই পবিত্র কালেমা পড়াই আমাকে মুসলমান বানাইয়া দাও। আমার নবী চোখের পানি ছেড়ে কেন্দ্রে দিয়া বলেন, ইহুদি তুমি যদি আমার সঙ্গী হতে চাও, আল্লাহর প্রেমিক হতে চাও, আমার সঙ্গে পাঠ করে নাও, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। ইহুদি মুসলমান হয়ে যায় আর কান্দে। আমার নবী জিব্রাইলকে ডাকতে, জিব্রাইল দেখো আমার আল্লাহর দয়া হয়েছে, এখন আমার মনে আর কোনো কষ্ট নয়। অন্তত একজন ইহুদি কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে। এই হলো আমার নবীর আদর্শ, এই হলো আমার নবীর প্রেম, এই হলো আমার নবী তার উম্মতের প্রতি ভালোবাসা। ওই নবীর আওলাদের রাসূল, আমার নবীর প্রতিনিধির চন্দ্রপুরীর কত মুসারে দরিয়া, ওই দয়াময় মাবুদ মাওলাকে পান ভরে নাকি নিয়া আল্লাহু ইয়া রহমান ইয়া রহিম ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রহিম রহমান আলামিন ইয়া রহমাত লিল আলামিন ইয়া শাফিয়াল মুজনাবিন ইয়া রহমাত লিল আলামিন ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রহিম। আমার শেখ জাকির ভাই বোনেরা, আমাদের একজন জাকির ভাই আমাদের বের বাবাকে ভালোবাসতেন, তিনি আনসার হয়ে ডিউটি করেছেন। এখনো দরবারানে কানসার ভাইয়েরা বিভিন্ন স্পটে খেদমত দানি করে। ওই ভাই বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত আনসার ডিউটি করেছে। হঠাৎ করে লোকটা অসুস্থ হয়ে গেছে, স্ট্রোক করেছে। ডাক্তার দেখাইছে, কোনো উপকার হয় নাই, লাভ হয় নাই। তার দুই ছেলে দরবার শরীফে নিয়ে আসছে। রচাপাক জিয়ারত করার পর কয়েক বছর আগে আমার দেন শেখজির সাথে সাক্ষাৎ করেছে। শেখজি বলেন, কি হয়েছে? লোকটা বলল, বাবা স্ট্রোক করছে, এখন একটা সেট আমার পঙ্গু হয়ে গেছে। বাবা গো, উরুস মোবারকের দাওয়াত পেয়েছি, কয়েকদিন বাকি আছে উরুস পাকের, তুমি দয়া করে আমাকে সুস্থ করে দাও। আল্লাহর আলী আমার দেন শেখজি একটু মুস্কি হাসিদা বললেন, দুনিয়াতে কষ্ট করলে পরকালে শান্তি পাওয়া যায়। আল্লাহর যা ভালো মনে হয়েছে তাই করছে, কষ্ট নেওয়া যাবে না। আল্লাহর কাছে কান্নাকানি করেন, আল্লাহ যেন ইমানের সাথে নিয়ে যায়। এতে বোঝা গেল লোকটা বেশি দিন বাঁচবে না, বিদায় নেবে। ওই জাকির ভাইকে যখন এই কথা আমার শেষ জীবন শোনার মন ভরে নাই, উনি অনেক কষ্ট নিয়ে বাড়িতে চলে গেছে। কয়েকদিন পর খানকার সভাপতি সেক্রেটারি
মনিটরি খাদেম ভাই পরীক্ষা নিউটির এক ওনার বাড়িতে খ্যাতমত আনার জন্য গেছে। মনিটরিং খাদেম ভাই বললেন, ভাই সবসময় আপনি বেশি খ্যাতমত লেখেন, এবার খ্যাতমত দিবেন কিনা, কত দিবেন, কত লিখবো বলেন? ওই জাকির ভাই বলল, আনসার ভাই বলল, আমি খ্যাতমত দিব না, আমি তরিকা ছেড়ে দিয়েছি যেই দরবারে। আনসার ভাইয়া 20 বছর খ্যাতমত করেছি, এখন বঙ্গ অবস্থায় ঘরে পড়ে আছি, আমি আর ওই পীরের তরিকা করব না। আমার মনিটরিং খাদেম ভাই বললেন, আপনি তরিকা ছাড়ছেন, কিন্তু যদি আমার দেন সেজি না ছেড়ে কি করবেন? কারণ যা ছাড়লে না ছাড়ো, আমি তরিকা ছেড়ে দিয়েছি। লজ্জিত হইয়া ওই জাকের বোনার বাড়ি থেকে চলে আসে, অর্থাৎ উনি কি তরিকা ছেড়ে দিছে, সামনে ছাড়া যায় না। আমার ভাই বোনেরা, উনি খ্যাতমত দেয় নাই। উরুস নাকি রজনীতে যখন 3টা বেজে গেছে, লোকটা ঘুমাইছে, ঘুমের ঘরে স্বপ্ন দেখে দেখতে পায় সে একটা রাস্তা দিয়া একদিকে যাইতেছে। কিছু দূর যাওয়ার পরে দেখলো 2টা রাস্তা, একটা ডান দিকে একটা বাম দিকে। ওই জাকির ভাই বামে রাস্তাতে যখন ঢুকছে, সামনে দাঁড়িয়ে দেখি আমার দয়াল শেখজি সামনে দাঁড়ানো আছে। জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কোথায় যাইতেছেন? ওই লোকটা বল, আমি এই রাস্তাটা যাইব। আমার দয়াল শেখজি বললেন, না, এই রাস্তায় যাওয়া যাবে না, এটা ভুল পথ, ভুল রাস্তা, এই রাস্তায় গেলে আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। উনি আবার জোর করে বলছে, না, আমি এই রাস্তা দিয়ে যাব। এবার আমার দয়াল শেখজি স্বপ্ন জেগে বললেন, আমার দরবারে খ্যাতমত করে একটা লোক নষ্ট হয়ে যাবে, জাহান্নামী হয়ে যাবে, ওইটা আমি হতে দিব না। একটু চিন্তা করে দেখেন, ধমক দিয়ে ওনাকে বাম পথ থেকে সরাইয়া ডানে রাস্তা দিয়া বলছে এই রাস্তা দিয়া যান। কিছু দূর ডান দিকটা যাওয়ার পরে দেখতে পেল এমন একটা সুন্দর দেশের মধ্যে উনি প্রবেশ করেছে, যেখানে ফুলে ফুলে সাজানো, হীরামুক্তায় খচিত বড় বড় প্রাসাদ, নূরের সিংহাসন, যেদিকে তাকায় মনোমুগ্ধকর, অন্তর ভরে গেছে। উনি আবেগে আনন্দে চোখের পানি ছেড়ে খেতে দিয়ে বলছে, মাবুদ, আমি কোথায় আসলাম? এত সুন্দর পরিবেশ, এত সুন্দর দেশ, এত সুন্দর বাড়িঘর তো আর কোথাও দেখি নাই। আমার দয়াল শেখজি আমাকে জোর করে ধমক দিয়ে এই জায়গায় পাঠাইলেন। এই কথা বলে আনন্দে উনি মাতোয়ারা হইয়া, মুগ্ধ হইয়া চোখের পানি ছেড়ে কেটে দিয়েছেন। এমন সময় দেখতে পায় নুরানি উজ্জ্বল চেহারা মোবারক একটা লোক ওনার সামনে হাজির হইয়া একটু মুস্কি হাসিরা বলছেন, আপনি কি জানেন না আপনি কোথায় আছেন? উনি বলেন, না হুজুর, আমি তো জানি না কোথায় আছি। বলল, আল্লাহর অলির দরবারে খ্যাতমত করলে, আল্লাহর অলিকে ভালোবাসলে, আওলাদে রাসূলকে মহব্বত করলে, রাসূলের প্রতিনিধিকে ভালোবাসলে, আমার আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের বাগান তৈরি করে রাখছে। কারণ আপনি চন্দ্রপুরীর মুরিদ, আপনি চন্দ্রপুরীর দরবারে গোলামি করেছেন, আপনি চন্দ্রপুরীর দরবারে খ্যাতমত করেছেন। খ্যাতমতের কারণে, ওই ডিউটি সঠিকভাবে পালন করার কারণে আপনাকে ওলি প্রেমিকের খাতার মধ্যে নামটা লেখা হয়ে গেছে, নবী প্রেমিকের দপ্তরে নাম লেখা হয়ে গেছে। আপনাকে আমার আল্লাহ এই সুন্দর জান্নাতটা পুরস্কার দিয়েছে। ওই লোকটা আনন্দে আবেগে কেটে দিয়েছে। কিছু সময় পরে যখন সে আবার স্বাভাবিক হয়েছে, মনে মনে চিন্তা করলো, আমি তরিকা ছাইরা দিয়েছি, কিন্তু আমার দিন, আমার দেয়াল শেখজি আমাকে ছাড়ে নাই। আমি ওনার কারণে আমি সঠিক পথে আসতে পারছি। এখন আমি একটু দেখতে চাই যেই রাস্তাটা আমি যাইতে চেয়েছিলাম, ওই রাস্তায় ওই পথে কি আছে। উনি ব্যাগ করে ওই দিকে আসছে, আয়সা বড়ি বাম দিকে যখন কিছু দূর ঢুকছে, এইবার দেখতে পাই মানুষগুলি হাহাকার করে কাঁদতেছে, দুর্গন্ধে ভরে গেছে। গন্ধ যদি দুনিয়ার মানুষ শুনতে পায়, ঘ্রাণ পায়, মানুষগুলি মনে হয় মারা যাবে, শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। ও আমার ভাইরা, আরেকটু দূর যখন অগ্রসর হয়েছে, দেখতে পায় কিছু মানুষকে পানির মধ্যে সিদ্ধ করতেছে, মরেও না বাঁচেও না, চিৎকার করে করে কান্দে, বাঁচাও বাঁচাও।
যেদিকে তাকায় কান্না, আবার কোন কোন মানুষ জয় করতেছে। এই একটা মারাত্মক পরিবেশ পরিস্থিতি দৃশ্য দেখিয়া উনি পাগল পারা হয়ে যায়, চিৎকার দিয়ে কান্দে, আমাকে বাঁচাও বাঁচাও। চিৎকার করে কান্নার পর ওনার ঘুম ভেঙে গেছে, থর থর করে কাঁপতেছে, ঘাম পড়তেছে। ওনার কান্নার আওয়াজে ওনার দুই ছেলে ছুটে আসছে, ওনার বিবিও ঘুম থেকে উঠে গেছে। কি হয়েছে? ছেলেদের বলা ধরে বললো, বাবারে আমি ভুল করেছি, আমি তরিকা ছাড়ছি, কিন্তু আমার পীর চন্দ্রপুরে আমার ছাড়ে নাই। আমি একটা কঠিন স্বপ্ন দেখেছি বাবা, ওই যে আজকে উরুস মোবারকের রাত, মাইকের আওয়াজ আমার কানে আসতেছে, আমি ভুল করেছি, এই ভুল করা যাবে না, আমি ভুল করছি, তোমরা ভুল করিও না। ও বাবা, তোমরা দুই ভাই আমাকে কাঁধে করিয়া দরবার শরীফে নিয়ে যাও, আমি উরুস উদযাপন করবো, আমার মুর্শিদের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে আসবো। তার দুই ছেলে কাঁধে করে বাবাকে নিয়ে আসে। আমার ভাইরা দরবার শরীফের উদযাপন করে। কয়েকদিন পর আমার বেলসজ্জির কাছে এসে আবার যখনই মনের কষ্টের কথা, এই ভুলের কথা স্বীকার করে, আমার বেলসজ্জি বলেন ভুল করা যাবে না, ভুল পথে যাওয়া যাবে না, ওইটা ছিল ভুল পথ, আপনি ভুল করবেন, আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করেন, আল্লাহ যেন ক্ষমা করে দেয়। ও আমার ভাইরা, খেদমত করলে গোলামি করলে বিফলে যায় না। নিদান কালে মৃত্যুর সময় যখন দুনিয়ার কেউ সাহায্য করবে না, দুনিয়ার কোন অর্থ সম্পদ কাজে লাগবে না, আপন জন কোন উপকারে আসবে না, নিদানের সময়, মৃত্যুর সময় শয়তান আসবে ঈমান হরণ করার জন্য, আজরাইল আসবে রূহটা কবজ করার জন্য। আর আপন মুর্শিদ মাওলানা রাসূল, রাসূলের প্রতিনিধির সামনে থাকবে তার মুরিদের ঈমান বাঁচানোর জন্য। ওই দরদি কদম যারা ধরেন আর চোখের পানি নজর দিয়া ওই মাবুদ মাওলাকে প্রাণ ভরে রাখে নিয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রহিম ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া আমার বাবা নাম আব্দুল করিম, আমার বাবা চন্দ্রপুরীকে নিজের জানের চাইতে বেশি ভালোবাসো, মহব্বত করত, ঠিক অবস্থা ভালো ছিল না। একদিন আমার বাবা গঙ্গানগর বাজারে একটি চায়ের দোকানে বসছে চা খাওয়ার জন্য। এমন সময় কয়েকজন টুপাদারি বড় বড় আলেম ওই দোকানে ঢুকছে। আমার বাবাকে দেখে বলল, চন্দ্রপাড়ার জাকেরা নামাজও পড়ে না, রোজাও রাখে না। শত শত লোক চায়ের দোকানে বসা, চায়ের যে দোকানদার ছিল লোকটা বান্নার শরীফের মুরিদ। আমার বাবাকে ভালোভাবে চেনে, বলল, করিম তুমি কিছু বলো, উত্তর দাও, তোমরা নামাজ পড়ো না, রোজাও রাখো না। আমার বাবা কোনো তালাশ করে উত্তর খুঁজে পায় না, চক্ষু দুইটা বন্ধ করিয়া কাঁদতেছিলেন আপন মুর্শিদের কদমে। বাবা গো, অনেক লোক এই চায়ের দোকানে হাজির, যদি সঠিক জবাব দিতে না পারি লজ্জিত হয়ে যাব, মানুষ খারাপ বলবে। দুই চোখের পানি ছিঁড়ে কাঁদতে শুরু করেছেন। এমন সময় দেখতে পায় আমার জিন্দা পীর আমার বাবার সামনে হাজির দাঁড়ানো। একটু মুস্কি হাসিরা বলছে, করিম তুমি ভয় পেও না, সঠিক জবাব দিয়ে দাও। আমার বাবা একটা সাহস পেয়ে গেল, আমার পীর আমার সামনে আছেন, আমার পীর আমার কাছে আছেন, আমার পীর আমার অন্তরে বসা আছে, আমার কোনো ভয় নাই। এইবার চক্ষু খুলে চোখের পানি মুইসা বলল, হুজুর ঠিক কথাই বলছেন, চন্দ্রপাড়ার মুরিদরা নামাজও পড়ে না, রোজাও রাখেন, এটা আপনি কেমন করে জানেন? আমি জানি, আমরা জানি। এইবার আমার বাবা বললেন, এইটা জানে আল্লাহ আর এইটা জানে শয়তান, কে ভালো কে খারাপ এইটা একমাত্র আল্লাহর জানার অধিকার, আল্লাহ একমাত্র জানে, আর অন্য কেউ জানে না। আর জানে শয়তান কে ভালো কে মন্দ, কে নামাজ পড়ে না কে নামাজ পড়ে, কে রোজা রাখে না কে রোজা রাখে। এখন আপনি জবাব দেন, আপনি আল্লাহ না শয়তান?
ওই লোকে আর কোনো কথা বলে না। শত শত লোকেরা ধরে ধরছে, মিয়া জবাব দিয়া যান, করিম তো ঠিকই বলছে। চন্দ্রপাড়ার লক্ষ লক্ষ জাকের, সারা বিশ্বব্যাপী জাকের, তারা নামাজ পড়ে না, রোজা রাখে না, কেমন করে জানলেন? এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আর জানে শয়তান। এখন বলেন আপনারা শয়তান না আল্লাহ? উত্তর দিতে পারে নাই, জবান বন্ধ হয়ে গেছে, লজ্জিত হয়ে গেছে। আর 10 জন আলেম, তারাও কোন পীরের মুরিদ, বরাবর জুব্বা মাথায়, চোখটা টুপি, আবার বড় বড় লম্বা লম্বা দাড়ি, মুখ চেহারা কালো হয়ে গেছে। চায়ের দোকানদার বলছে, জবাব না দাও পন্ত ছাড়ব না। আল্লাহ না তোমরা শয়তান বলো। হয়তো শয়তান জবাব দিবা নসেদ, আল্লাহ সৃষ্টি কথা বলতে হবে। ওই লোকেরা কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে ক্ষমা চাইলে, আমরা ভুল করেছি, বুঝতে পারি নাই, ক্ষমা করে দেন, মাফ করে দেন। ও আমার শেখ জাকের ভাই বোনেরা, যদি খেয়াল ঠিক রাখে, আপন মসজিদের কদে মাজিজি করে, কঠিন মুসিবতেও আপন মসজিদ তার মুরিদকে উদ্ধার করে তোরে আনায়, আপন মসজিদ তার মুরিদকে সবার উপরে স্থান দেয়। হায় হায় আমার ভাই বোনেরা, ওই দরদির কদম জোরে জোরে দেন, যেই দরি তার মুরিদকে ভালোবাসেন, নিজের জানের চাইতে বেশি ভালো। এই জন্য আমার দয়াল বাবা চন্দ্রপুরী বলেছেন, একজন পীর তার মুরিদকে কতটুকু ভালোবাসে, কতটুকু মহব্বত করে, এইটা যদি একজন মুরিদ জানতে পারত, ওই মুরিদটা কলিজা পেটে মারা যাইত। যে চন্দ্রপুরী মুরিদের জন্য সুখের খানা খায় নাই, আরামের নিদ্রায় ঘুমায় নাই, সারা জীবন মুরিদ ভালোবেসে গেছেন, মুরিদের জন্য চোখের পানি ফেলে ফেলে কেঁদে গেছেন। আজও চন্দ্রপুরী মুরিদ ভুলে নাই। আজও যদি কোন জাকের ভাই বোন কঠিন বিপদের মধ্যে পড়ে যায়, মুসিবতের মধ্যে পড়ে যায়, আর চন্দ্রপুরীকে স্মরণ করে, আজও জিন্দা পীর তার মুরিদের সামনে হাজির হয়, রুহানিতে দেখা দেয়, স্বপ্ন যোগেও কথা কয়। ওই বান্ধবের কদর জড়ে ধরে চোখের পানি নজর দিয়া, ওই দয়া মাহবুব মাওলাকে প্রাণ ভরে ডাকে নিয়া, আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রহিম ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রহিম। বেশ কয়েক বছর আগে এই ফরিদপুর ইউনিট 1 সদরপুর থানার আওতাভুক্ত আমার একজন জাকের ভাই, বেশ কয়েক বছর আগে লোকটা খুব অসহায় গরিব মানুষ ছিল। কয়েকদিন যাবৎ বাড়িতে রান্না হয় না, অভাবী মানুষ, কিন্তু উনি সত্যবাদী লোক, কারো কাছে হাত পাতত না, হায় হায় ভুল পথে যাইতো না। লোকটা অভাবী, বাবা মা আমাদের জাকের ভাই, ওনার বিনু জাকের মন, 3 দিন হয়ে গেল বাড়িতে রান্না হয় না। বিবি বলতেছে, স্বামী গো, সন্তানেরা না খেয়ে আছে, সন্তানের কষ্ট সহ্য করতে পারি, আমার শ্বশুর শাশুড়ি, তোমার মা বাবা না খেয়ে আছে, খাবার চায় না, চেহারা কালো হয়ে গেছে, যে কোনো ভাবেই হোক তুমি কিছু চাউলের ব্যবস্থা করো, নসেদ বাচ্চারা ফেল ফেল করে তাকিয়ে আছে, আর কুলাইতে পারতেছি না, কারো কাছে হাত পাততে পারি না। আমার এই জাকের ভাই চোখে পানি নিয়া, মনে ব্যথা কষ্ট নিয়া দেওখালি বাজারে গেলেন চাল কেনার জন্য। একটি দোকান থেকে 5 কেজি চাল কিনেছে। চালগুলি হাতের মধ্যে নিয়ে বলতেছে, ভাই আমি কয়েকদিন পর আপনার টাকা দিয়ে দিব। ওই দোকানদার বলল, আমি কি টাকাও তোমাকে বাকি দিব না। ওই চাল হাতের থেকে নিয়ে জেলে রেখে দিয়েছে, আরো কয়েক দোকানে গেছে, দেয় নাই। মনের মধ্যে কষ্ট, আমি কেমন করে খালি হাতে বাড়ি যাই, বাজারে আর সিদিবি তাকিয়ে আছে, সন্তানের আনন্দ পাইতেছে, বাবা চাল কিনে বের পর আমার মা রান্না করবে, খানা খাবো, বাবা মাও তাকিয়ে আছে, খালি হাতে যদি যাই আমার এর সাথে মরা ভালো। কোন দোকানে চাল কিনতে না পারিয়া একটু দূরে একটা গাছের নিচে বসে বসে কাঁদতেছিল, 2 চোখের পানি ঝরতেছে। এই জন্য চন্দ্রপুরী বলেছেন, 7 তবক আসমান জমিন নাকি কামেলরির মাথায় পড়লে কামেলরি তা সহ্য করতে পারে। যদি কোনো মরিদ
অবশ শিশুর মতো কান্দে, কানের পীর মুরিদের কান্না সহ্য করতে পারে না। ওই জাকির ভাই গাছের নিচে বসে বসে কান্দে, বাবা গো, ও বাবা আমি কি করব, কোথায় যাব? যদি আত্মহত্যা করি তোমার নামের কলঙ্ক হয়ে যাবে। অভাবের কারণে কারো কাছে মুখ দেখাইতে পারি না, এখন খালি হাতে কেমন করে বাড়ি যাই গো বাবা, আমার জন্য মরণ হয়ে যা। এইভাবে যখন বিনাইয়া আপন মুর্শিদকে স্মরণ করে কান্দে, উনি কান্দে একটি গাছের নিচে, চোখের পানি গাল বেয়ে বেয়ে বুকে পড়ার আগে চন্দ্রপুরীর কদমে লেগে যায়। চন্দ্রপুরী আর সহ্য করতে পারে না, উনি একটু ঘুম ঘুম ভাব হয়ে গেছে। এমন সময় দেখতে পায় আমার দয়াল বাবা চন্দ্রপুরী, মাথায় গোল টুপি মুবারক, কোলে চোখে কালো প্রেমের চশমা, মুখে কাঁচা পাকা দাড়ি, গায়ে সাদা পাঞ্জাবি, ওনার সামনে দাঁড়ায় গেছে। ডাক গেছে, মিয়া কাঁদেন কেন, হাতটা বাড়ায় দেন। যখন আমার ভাই হাতে বাড়াইছে, আমার জিন্দাবি দয়াল বাবা তার পকেট থেকে কিছু টাকা ওনার হাতের মধ্যে দিছে। আর যখন উনি গুছাইছে সরাইছে, হঠাৎ করে ঘুমের বাপটা কেটে গেছে, টাকাই দেখতে পায় হাতের মধ্যে 80 টাকা। উনি আশ্চর্য হয়ে গেছে, কি দেখলাম, কে টাকা দিল। এখন আবেগে আরো বেশি বেশি কান্দে, বাবা গো, দেখলো তুমি এসে দাঁড়াইছে, এখন তো দেখি না। ওই ভাই আনন্দে বাজারে যায়, চাল ডাল কিনিয়া বাড়িতে যায়। তার বিবি খুশি হয়, রান্না বান্না করে। এবার তার বাবাকে মাকে ডাক দিচ্ছে, মা এখন খানা খাও। তার বাবা একজন খুব পাগল মানুষ ছিল, চন্দ্রপুরীকে খুবই ভালোবাসতে। বললো, বাবা 3 দিন পরে খানা খাবো, সত্যি কথা বলো, টাকা তুমি কই পাইলা, কে তোমাকে দিছে? এখন আমার জাকির ভাই কোনো কথা বলে না, জবান বন্ধ করে দাঁড়িয়েছে, তোমরা খানা খাও, এই কথা আমি কারো কাছে বলবো না। আর তার বাবা বলতেছে, সত্যি না বলা পর্যন্ত আমি তোমার বাড়ির খানা হাতে লাগাবো না। ছেলে বলতেছে, আমি বলবো না। বাবা বলতেছে, সত্যি না বললে আমি খাবো না। আমার ভাই বোনেরা, যখন তার মা বাবা খায় না, ওই জাকির ভাই চিৎকার বেড়ে বেড়ে কান্দে, বলছে, আমি সত্য বলতে চাই না, তোমরা বলাইতেছ। বাবা গো, আমি টাকা চুরিও করি নাই, সুদেও আনি নাই। ও বাবা, আজকে যখন বাজারে গিয়েছি, কোন লোক আমাকে চাল বাকি দেয় নাই, আমি ওই বাগ গাছের নিচে বসে বসে কাঁদছি আর চন্দ্রপুরীকে স্মরণ করেছি। এমন সময় ঘুম ঘুম বাপ দেখতে পেলাম, আমার দয়াল বাবা চন্দ্রপুরী আমার সামনে হাজির হইয়া ডাক দিচ্ছে, কান্দের নাম্বার হাতটা বাড়ান। আমি যখন ডান হাত বাড়াইছি, হাতের মধ্যে 80 টাকা আমার দয়াল বাবা দিয়েছে, ওই টাকা দিয়া বাজার করছি। আমার ভাই বোনেরা, তার বাবা যখন শুনল, চিৎকার করে কান্নার ঝড় উঠে গেল। বাবা কান্দে, মা কান্দে, দিদি কান্দে, ছেলে মেয়েরা কান্দার ঝড় উঠে দিছে। বাড়িতে মনে হয় কোন লোক মারা গেছে, কান্দতেছে। কান্নার আওয়াজ শুনিয়া আশেপাশের মানুষগুলি হাজির হয়ে গেছে। কি হয়েছে, কান্দ কেন? পরিবর্তনে যখন এই সত্য প্রকাশ করালো, ওই মানুষগুলি আবেগে কাঁদতে লাগলো। তারা দেরি করে নাই, সঙ্গে সঙ্গে শত শত লোক আমার দয়াল বাবার কদমে হাজির হইয়া এই সুমহান সত্য তরিকায় সামিল হয়, চন্দ্রপুরীকে দয়াল বাবা বলে রাখে। ও আমার ভাই বোনেরা, ওই চন্দ্রপুরীকে ভালোবাসে, ওই চন্দ্রপুরীর প্রতিনিধি, আওলাদে রাসূল রাসূলুল্লাহর প্রতিনিধি আমার দয়াল শেখজির মহব্বত দিনের মধ্যে পয়দা করেন, তার কদম জড়ে ধরেন আর দয়াময় মাবুদ মাওলাকে প্রাণ ভরে রাখেন। ইয়া আল্লাহ, ইয়া রহমান, ইয়া রাহিম, ইয়া আল্লাহ, ইয়া রহমান।
বিশ্ব ভবনে কুলমা কুলু কাজ সে আসে মুজাদ্দেদের কদমে আমার দয়াল বাবার কদমে মাশুক প্রেমের মিলন মেলাতে নূরে মোহাম্মদ মুজাদ্দেদ রূপে মাশুক প্রেমের মিলন মেলাতে নূরে মোহাম্মদ মুজাদ্দেদ রূপে দেখবি রে ভাই নূরের ঝলক চন্দ্র বুড়ির বদনে দেখবি রে মন নূরের ঝলক বয়ান সৈয়দজির বদনে মুজাদ্দেদের কদমে উরুস পাকের সংসে পায়ে যে সারা বিশ্ব ভবনে কুলমা কুলু কাজ সে আসে মুজাদ্দেদের কদমে আমার দয়াল বাবার কদমে ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Rahmatan lil alamin, Ya Shafi'al Mazanabi Ya Rahmatan lil alamin Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Baba জানেন জিন্দিগি তেহাতের সময় আমাদের একজন জাকির ভাই পালং থানা থেকে দরবারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে। মাতবর স্যার দিয়ে যখন তারা পায়ে হেঁটে আসতেছিল ওই সময় রাস্তাঘাট এত ভালো সুন্দর ছিল না। মাতবর স্যার এসে তারা কিছু সময় বিশ্রাম করছে, অতঃপর আবার দরবারের উদ্দেশ্যে পদ্মা নদীর কিনারে হাঁটতেছে। তাদের মধ্যে একজন খুবই জজবাজারি ছিল, চিৎকার করে করে কান্দ। ওই জাকের বাইরে নদীর কিনারে আসতেছে, তাদের সাথে কয়েকজন মানুষও ছিল। এমন সময় দেখা যায় নদীর কেন একটা বড় বোয়াল মাছ যাচ্ছে। একজন বলল, মিয়া তোমার এত জজবা শুনি, তোমার পীর এত বড় কামেল পীর, এই যে মাছটা দেখা যায় যদি এটা ধরতে পারো তাহলে ভাববো তোমার পীর কামেল পীর। আমার এই পাগল ভাই জাকের ভাই চক্ষু দুইটা বন্ধ করছে, চন্দ্রপুরী চেহারার সামনে হাজির করছে। একটা চিৎকার বলতে মাসে যদি আপনার মুক্তি চাস, আমার দয়াল বাবার দোহাই দিলাম, তুই লড়বি না, সাঁতার দিয়ে দূরে যাবি না, তোকে আমার মুর্শিদের বাড়িতে নিয়ে যাব। চিৎকারটা পাগলায় ওই নদীর মধ্যে ঝাঁপায়া পড়ছে। একটা কাঠের টুকটার মতো মাছটা বেশি রয়েছে, লড়াচড়া করে না। দুই হাত দা দইরা এবার উপরে আনছে, ছেড়ে দেওয়ার পর মাছটা লাভ দাপ পাকতেছে। দৃশ্য দেখিয়া নদীর পারানে তো একাত্রিত হয়ে গেল। কেউ তো বলো মাছটা বিক্রি করে যাও, ওই জমানো এই সময় ওই মাছটার দাম 500 টাকা। অনেকে বলতেছে, এই লোকটা বলতেছে, পাগলা বলতেছে, লক্ষ কোটি টাকা যেন মাছ দিব না, এইটা আমার মসজিদ চন্দ্রপুরের দরবারে নিয়ে যাব। কাঁধে কইরা মাছ নিয়ে দরবারে ঢুকছে। আর এসে দেখতে পেলে চন্দ্রপুরে আমার দয়াল বাবা যান সবেদা গাছতলা দাঁড়াই আছে। মাঝে মধ্যে সবেদা গাছতলা দাঁড়াইতেন, আবার দয়াল বাবা মাঝে মধ্যে সনের হুজরায় বসতেন, আবার মাঝে মধ্যেই দায়রা শরীফ হাঁটতেন। যদি কোনো জাকির ভাইকে দেখতেন খুশি হইতেন, কখন আসছেন, খানা খাইছেন নি, খানা খেয়ে আসেন, তারপরে আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো। এইভাবে বলতেন ওই জাকির ভাই। ওই আরো মানুষ নিয়ে যখন দরবারে ঢুকছে, বাবাজানের কাছে গেছে, বাবাজান একটু মুচকাশিতে বলেন, মিয়া সব সময় পীরকে খাটাইতে হয় না, মাছ আপনি ধরছেন, আপনি ধরতে পারছেন নি, আপনার পীর আপনাকে মাছ ধরে দিছে, আর কোনোদিন এই কাজ করবেন না, পীরকে তো কষ্ট দেওয়া যাবে না।
একটু চিন্তা করে দেখেন, মাছ ধরছে পদ্মা নদীতে, চন্দ্রপুরীর দরবারেও চন্দ্রপুরীর কাছে তার খবর আছে। ওই জাকির ভাই চিৎকার দাও বাবার কদম সরে দের, বলো বাবা গো কি করব, এই লোকগুলি নাইলে তোমারে মারে না, এই জন্য আমি তোমার নাম নিয়া তোমাকে শিলা দরিয়া তোমার দোহাই দিয়া এই বল মাছ নিয়ে তোমার দরবারে আসছি। ওই আমলোকগুলি বলো হুজুর আমাদের ক্ষমা করে দেন, মাফ করে দেন, আপনার সমান সত্য তরিকা দিয়া আপনার দরবারের খাদেম বানাইয়া নেন। ওই সময় বেশ কিছু লোক আমার দয়াল বাবার কদমে লুটে পড়ে, এই তরিকায় সামিল হইয়া তারা খেদমত গোলামি করে। ওই দরদির কদম জানে জানেন চোখের পানি ছেড়ে দিয়া দয়া মায়া মাবুদ মাওলাকে পান ভরে রাখে নিয়া আল্লাহ ধর্মের মূল তরিকতের মূল, যেখানে ফাজলি ধর্মের স্বাদ নাই, তরিকতের নিয়ামত নাই, ধর্মের স্বাদ তরিকতের নিয়ামত হাসিল করতে হলে ফাজলি অবস্থায় কিছু সময়ের জন্য রহমতের ফাইজের মোনাকাবা বসেন আদব মোহাম্মদ বুদ্ধি ও সাহসের সাথে নামাজের কাটা বসেন, চক্ষু বন্ধ করে রেখে জানতি দুনিয়ার ভিতরে যেদিন হয়েছে আল্লাহর বেদের মহাদরিয়া, যার কুল নাই কেনারা কোন আসে মধ্যে, ওই দিন ধরে ডুবে যান মাহবুদ মাওলাকে তালাশ করেন, খুঁজেন যেই মাওলা আমাদেরকে এত সুন্দর করে বানাইলা, হাজার নাজ নিয়ামত দিয়া দুনিয়ার দিকে বাড়াইয়া মাওলা কোথায় যাই আলু গাইলা। একা একা তালাশ করে মাওলার সন্ধান করা যায় না, সিলা ধরতে হয়। আল্লাহ প্রাপ্তির সিলা জামানার হাজি জামানার কামিল মুকামেল আপনার আমার সিলা আমাদের মহান দুর্গতির দিন দুনিয়ার কুজিনুর রসুন জামির কেবলায় দুজাহান তাপস শিরোমণি সুলতানুল আউলিয়া জামানার মুজাদ্দেদ আমাদের দয়াল দরদি মুর্শিদ দয়াল বন্ধু বাবা গান এমন দরদির কদম নসিব হইল, যার নামের দোয়াইতে আকাশ উড়ন্ত পাখির জমিনের মধ্যে নেমে গেল, যার কদমে গর্তের সাথে সালাম জানাইল, পানির মাছেও সালাম দিল, এমন দরদির কদম নসিব হইল। আমার ভাইরা এমন বান্ধবের কদম নসিব হইল, যার সাদা পাঙ্গলি স্পর্শে লক্ষ লক্ষ পাপি তাপি মানুষের মুর্দা দিল গুলো চিন্তা হয়ে গেল। যেই দরদির চেহারার দিকে তাকাইলে রোগী রোগীর কথা বলে যাইতো, সুখী তার সুখের কথা বলে যাইতো, ক্ষুধার্ত ক্ষুধা বলে যাইতো, পিপাসার্থ পিপাসা বলে যাইল। এই দরদির মনের চেহারা দেখে তারা চাতক পাখির মতো তাকায়া তাকায়া চিৎকার করে করে বাবা বাবা বলে কান্ত। ওই দরদি বান্ধব বাবাজান কেসে যে অবস্থা দেখেছেন, কত মস্তি করেছেন, খেয়াল করেন অতি জীবনের স্মৃতির কথা বলুন, স্মৃতির কথাগুলো স্মরণ করেন। যেই দরদি আজ চন্দ্রপুরী তার মুরিদ ভেবে নাই, আজ মুরিদের মায়ায় কান্দে, আজ মুরিদের বিপদে রুহানিতে হাজির হয়। আমার মাই বোনেরা, ওই দরদি বান্ধব বাবাজান মুরিদকে এত মহব্বত ভালোবাসতেন, মুরিদের বেতনে তিনি সুখের খানা খায় নাই, আরামের বিছনায় ঘুমায় নাই। একদিন একজন জাকির ভাই দরবার শরীরে আসলেন, আর ওই সময় বাবাজান নিজে হাতে করে কিছু পেঁপে আনছে, সবাইকে টুকরা টুকরা করে দিছে। জাকির ভাই এসে ভাগ পাইছে, একটা পেঁপের টুকরা পাই উনি যখন বিসমিল্লাহ বলে খাইছে, ওই টুকরার মধ্যে একটা বিসি রয়ে গিয়েছে। ওই জাকির ভাই বিসিটা নিয়ে তার বাড়িতে লাগাইছে। শিবচর থানায় ওনার বাড়ি, পদ্মা নদীর পারে। আস্তে আস্তে গাছটা বড় হয়ে গেছে, গাছ যখন বড় হয়ে গেছে অনেক কেটে ধরছে, ঝড় তুফানে এলাকার বাড়িঘর সবকিছু ভেঙে গেছে, গাছগুলি ছিঁড়ে গেছে, কিন্তু ওই ওনার পেঁপে গাছটা নষ্ট হয় নাই। মানুষগুলি রাস্তাতে যায়, নদীর কিনারটা যায়, বলতেছে এই গাছটা মনে হয় আল্লাহ ধরে রাখছে, নচেত এই গাছটা কেন ক্ষতি হয় নাই, একটা পাতাও ছেড়ে না, একটা পেঁপেও ছিঁড়া জমিনে পড়ে নাই। শত শত মানুষ এই দৃশ্য দেখে গাছের কথা পেছাল পারে, এইটা কেমন করে সম্ভব? আল্লাহ তার রহমতের সাথে দিয়ে আবৃত করে রাখছে। ওই জাকির ভাই কিছুদিন পর যখন দরবার শরীফে আসে, ঠিক এসে দেখতে পাইল দয়াল বাবাজান দয়ালের শরীফে হাঁটাহাঁটি করতেছেন। ওই জাকির ভাইকে দয়াল বাবাজান দেখে বললেন, মিয়া আমার পেঁপে গাছটা কেমন আছে? এই কথা বলার সাথে সাথে ওই জাকির ভাই আশ্চর্য হয়ে গেছে, কেঁদে দিয়ে বলছে, বাবা
আমি তোমার দরবার থেকে ওই বিচিটা নিয়ে গেছিলাম, এইটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। বাবা গো, আমার বাড়ি ভেঙে গেছে, গাছপালা সব ভেঙে গেছে, এলাকায় কোনো বাড়ি ঘর গাছপালা নাই, কিন্তু তোমার এই পেঁপে গাছটার একটা পাতা পর্যন্ত ছেড়ে নেয়। মানুষ কয় আল্লাহ ধৈর্য রাখছে। বাবা যান মুস্কি হাসিরা বললেন এইটা আল্লাহর দয়া। ও আমার ভাই বোনেরা, মুরিদ কোথায় কি করে, কি অবস্থা আছে, কি হালে আছে, আপন মোর্শেদ তার খবর রাখে। এই জন্য চন্দ্রপুরী বলেছেন, জেনপিরের মুরির হাড়ির খবর, বাড়ির খবর রাখার মতো যোগ্যতা নাই, ক্ষমতা নাই, তার জন্য পীর মুরিদি জায়েজ নাই, হারাম আর হারাম। ওই দরদির কদম জড়িয়া ধরেন, চোখের পানি নজর দিয়া বলেন, দরদি বান্ধব বাবা, আমরা হতভাগা গুনাহগার, জীবন ভর গুনাহ করিয়াছি, অন্যায় অপরাধ করিয়াছি, গুনায় গুনাহগার কলুষিত করে ফেলেছি, উপায়ন্তর না পায়া ক্ষমা পাওয়ার আশা নিয়া তোমার কদমে হাজির হয়েছি। তুমি দয়াল, জাকের ভাই বোনেরা তোমাকে দয়াল বাবা বলে রাখে। তোমার এই দয়াল নামের গুণে আমাদের অন্যায় অপরাধ ক্ষমা করে দাও, দাদি মাফ করে দাও। তোমার মুরিদ সন্তান বলে কবুল করে নাও। তোমার পাক দিলের সঙ্গে আমাদের নাপাক দিল মিশাইয়া নাও। এই ব্যবনায় বিনয় করে আদবাজি মোহাম্মদের সাথে দরদি বান্ধব বাবাজানের পাক দিলের সঙ্গে দিল মিশা চলে যান। বিশ্ব শান্তির মহাসাধক শাহানুশাহ তরিকত খাজানাতুল পাক কদমে অভিনয় বিনয় করে কেন্দ্রে কেন্দ্রে তার পাক দিলের সঙ্গে দিল মিশা খেয়াল করেন। কুতুবুল আকতাব দিনে নতুন ঝুরা কারণ দরবরগতে আল্লাহর তাহিদ মদত আসিয়া নিজের দিলে পড়িতেছে। তারপর চলে যান মাওলানা শাহ সিবির সৈয়দ অজিত আলী রহমতের হুজুরে, তার পাক দিলের সঙ্গে দিল মিশা চলে যান মাওলানা শাহ সিবির সৈয়দ ফতলি রহমতের হুজুরে, তার পাক দিলের সঙ্গে দিলখানা মিশিয়া চলে যান তরিকতের বাদশা, তরিকতের ইমাম শেখ আহমদ তারিক সিএমডি হযরত মুজাদ্দিদ তালবেসানি রহমতের হুজুরে। যে মুজাদ্দিদ হুজুর 13 দিন 13 রাত এবং উম্মতে মুহাম্মাদের জন্য সিজদায় পড়ে পড়ে মাওলার দরবারে কাঁদছে। আশিক যখন কাঁদে, আশিক যখন সিজদায় পড়ে কাঁদে, মাসুক সহ্য করতে পারে না। আশিক মুজাদ্দিদ হুজুর কাঁদে, আমার আল্লাহ ডাক দেয়, বন্ধু তোর কান্না সহ্য করতে পারে না, কি হয়েছে বলো? আল্লাহ নবী বলেন, মাহবুব আমি দেখতে পেলাম উম্মতে মুহাম্মাদি জাহান্নামী হয়ে যাইতেছে, আমার নবীর সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদিকে তুমি ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ বলতেছে, বন্ধু তা হবে না, তুমি অন্য কিছু বলো। আল্লাহ নবী বলতেছে, মাহবুব যদি তা সম্ভব না হয়, তোমার 7টা জাহান্নাম আমাকে ভিক্ষা দাও। আমার আল্লাহ বলতেছে, আমি তাও দিতে পারবো না। এবার আল্লাহ বলতেছে, আমাকে 7টা টুকরা করে তোমার 7টা জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করে দাও। আমার আল্লাহ বলতেছে, আমি তোমার জন্য জাহান্নাম বানাই নাই। আল্লাহ নবী বলতেছে, আমার যদি তা সম্ভব না হয়, আমি সিজদা লাগাইছি, আমার চোখের পানি দিয়ে তোমার 7টা জাহান্নামের আগুন আমি নিভাইয়া দিব। আল্লাহ বলতেছে, বন্ধু পাগলামি করে না, মাথা তুলো, কথা শোনো, যারা তোমার এই সীমা সত্য তরিকায় শামিল হবে, যুগ যুগান্তরে গোলামি করবে, আমি আল্লাহ তাদের জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিব। ওই দরদির কদম যারা ধরে অনুনয় বিনয় করে কেন্দ্রে কেন্দ্রে তার পাঁচ দিনে সে দিল মিশাইয়া চলে যান সোনার মদিনায়। যেই মদিনা শেখদের বলাখানা, পাপি তাপি গুনাহগার উম্মতের কান্ডারি রাহমাত আলী আলামিন দয়াল দরদি নবীজির রওজা মোবারকে, যেই দরদি নবীজি সারা জীবন উম্মতের জন্য সিজদায় পড়ে পড়ে মাওলার দরবারে কাঁদছেন, আজ আমার নবী তার উম্মত বলে নাই। ওই মদিনার রওজা মোবারকে কাঁদতেছেন, ওই রওজা মোবারকে ঝাঁপায়া পড়েন, বান্দাদের কদম জড়ে ধরেন, চোখের পানি নজর দেয়া বলেন, দরদি নবীজি আমরা বিষয় কান্ডাল গুনাহগার, এমন কোন সাধন বোঝেন নাই জানিয়া তোমার বাক চরণে হাজির হওয়া। ভাই তোমার আনাথ, তোমার প্রতিনিধি চন্দ্রপুরী নিয়ে হাজির হয়েছি, তোমার প্রতিনিধির ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষমা করে দাও, উম্মত বলে কবুল করে নাও। তোমার মহান দিল মোবারকের সাথে আমাদের দিল মিশাইয়া নাও। এই বাবুরা বিনয় করে কেন্দ্রে কেন্দ্রে নবীজির পাক দিলের সঙ্গে দিল মিশাইয়া দরদি বান্ধব নবীজিকে আল্লাহর দেয়া খেতাবি নাম ধরে রাখি রহমা তাহাল্লিল ইয়া রহমা তাহাল্লিল আলামিন ইয়া শাফিয়াল মাজানাবি ইয়া রহমা তাহাল্লিল আলামিন। ওই দরদির দুই কানের উড়ি যদি বিজ্ঞানের দিন ইমরান
আর কাজির গামছা দ্বারা দিলের গলামালা পারে ওই সুসজ্জিত দিল নিয়া মাওলার দরবারে হাজিরে হলেন দয়াল মালা দয়াল খোদা জীবন মরণ নাপাক করেছি সীমাহীন গুনাহ করিয়াছি তাই নাপাক মুখে কথা শুনবে না বলে তোমার হাবিব রুসিনে তোমার দরবারে হাজির হয়েছি তোমার হাবিব পাকের সিলায় আমাদের অন্যায় অপরাধ ক্ষমা করে দাও দয়া করে রহমতের ভিক্ষাদার রহমতের ভাই জিম্মেদার হইয়া আর শের বেচারা তেরি মাবুদ মাওলাকে প্রাণ ভরে ডাকে নিয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রহিম ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রহিম ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রহিম। খেয়াল করেন রহমতের ভয়েস আল্লাহ তাআলা যত্ন হইতে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সিনেমার হইয়া এই তরিকায় কুরআনের সিনেমার হইয়া আমার জিন্দা বীর দয়াল বাবা চন্দ্রবীর পাক দিলেন আল্লাহ হইয়া নিজ নিশে পরে আমাদের দিনের জাহির বাতিন সুবিধা কালবের 70,000 পর্দার ভিতরে যত প্রকার গুনার পার গুনার মালা জুল মাতুস মোহাম্মত রবসের কুঘাস কুখিয়াল কুস্মৃত কুমন্ত্র আল্লাহ বলেন মানুষ শতান জিন শতান খরুশ শতান নফসের শতান যতনা কুমত নফসের সমস্ত কারা বরে রহমতের হসপেরা স্বল্প হইয়া সিজিন্না ওয়াজহান দাপাইতে সেদিন সালাস মেজাজ আল্লাহ 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 নামের জিকির খেয়াল করেন দিলের কানে শুনতে চেষ্টা করেন আরো কিছু সময় চলবে আল্লাহ আল্লাহ জিকিরে খেয়ালে থাকেন الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين আজান দেন الله أكبر
রাসূলুল্লাহ